Hello students, good morning. In this lecture, we will discuss about the lens makers equation. ह्या लेक्चर मध्ये आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन बघणार आहोत. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण स्फेरिकल सरफेस when two spherical surfaces separated two transparent media or spherical surface separates two transparent media and we have derived that equation, that is refractive index of two medium is n1 and n2. Then we have derived the formula, that is n2 minus n1 upon r. n2 minus n1 upon r is equal to n2 upon v minus n1 upon u. आपण फॉर्म्युला लास्ट लेक्चर मध्ये डिराइव्ह केलेला होता. त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून या ठिकाणी आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन फाइंड आउट करणार आहोत. द लेन्स मेकर इक्वेशन is for to find the focal length of convex lens and concave lens. The lens maker equation हे concave lens आणि convex lens यांची focal length find out करण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. So here to derive this formula we have used a convex lens of refractive index n. P is the pole of this lens. Here a point O is where object is placed. Object is placed at point O and therefore the distance between the object and pole is said to be u. Then if we consider that only a single curved part of this lens, क्या लेन्सचा आपण हा सिंगल कर्व पार्ट कन्सिडर केला तर या ठिकाणी ह्या सिंगल कर्व पार्ट मुळे जी आपल्याला इमेज मिळते ती इमेज या ठिकाणी सपोज I1 ह्या पॉइंटला मिळते. I1 is the point where we obtain the image in the absence of second spherical surface. ह्या लेन्सला दोन स्फेरिकल सरफेस आहेत, हा फर्स्ट आणि हा जो आहे तो दुसरा स्फेरिकल सरफेस झाला. मग आता या ठिकाणी ओ या पॉइंट पासून जे रेज बाहेर पडतात ते विल स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. आता या ठिकाणी हा जो रे आहे या पॉइंटला स्ट्राइक करेल आणि नंतर हा जो रे आहे which is traveling along the principal axis will strike or will pass along the principal axis without any deviation and then this ray will be strike at the point I1 and this ray will again second ray will strike at point I1. तर या ठिकाणी ही दोन्ही रेज जे आहेत हा जो रे आहे this ray travels along the principal axis. OP is the ray which travels along the principal axis and OA is the ray which travels near the principal axis and therefore these two rays will strike at point I1 and then a virtual image will be formed here and this virtual image ज्यावेळेस सेकंड रिफ्रॅक्शन होतं त्यावेळेस हा जो पॉइंट आहे तो व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट म्हणून आपण कन्सिडर करतो. म्हणून इथलं जे डिस्टन्स आहे ते आपण v1 कन्सिडर केलेलं आहे. सपोज या ठिकाणी हे जे मीडियम आहे ते इयर मीडियम आहे असं पण कन्सिडर करू शकतो. देयरफॉर दिस मीडियम द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विल बी 1. Here also if we consider here the refractive index of here will be 1 and the refractive index of lens with respect to a given medium is the n. Now we have to derive the lens makers equation. Consider a lens of radius of curvature R1 and R2
kept in a medium such as refractive index of material of lens with respect to medium is denoted by the n. Now radius of curvature of this lens is r1 and r2. दोन स्पेरिकल सरफेसेस आहेत, त्याच्यामुळे दोन स्पेरिकल सरफेसेस साठी आपण दोन रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कन्सिडर करतो, r1 आणि r2. Now assume that this lens is a thin. Lens is thin. Lens कसा आहे? thin आहे. And P is the common pole for the both curved surfaces. Lens thin असल्यामुळे या ठिकाणी P जो आहे तो कॉमन या ठिकाणी पोल आपण दोन्ही सरफेसेस साठी कन्सिडर करतो. आता in the refracting surface facing the object is considered as the first refracting surface. हा जो refracting surface आहे, ऑब्जेक्ट कुठे आहे? लेफ्ट साइडला आहे, त्याच्यामुळे हा सरफेस म्हणजे फर्स्ट रिफ्रॅक्टिंग सरफेस झाला आणि हा जो सरफेस आहे तो म्हणजे सेकंड रिफ्रॅक्टिंग सरफेस झाला. रे जो आहे तो रे काय होईल? फर्स्ट टाइम त्या ठिकाणी इन्सिडेंट होईल. इन्सिडेंट झाल्यावर तो ट्रॅव्हल होऊन या ठिकाणी तो सेकंड रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे, त्या सेकंड रिफ्रॅक्टिंग सरफेस वरती परत या ठिकाणी स्ट्राइक करेल अँड देयरफॉर द डेविएशन ऑफ रे ऑकर्स टू टाइम्स. दोन टाइम्स या ठिकाणी रेचं काय होतं? टू टाइम्स रे स्ट्राइक होतो दोन वेळेस आणि जे रिफ्रॅक्शन आहे लाईटचं ते किती? टू टाइम्स रिफ्रॅक्शन होतं. मग फर्स्ट रिफ्रॅक्शन कुठं? पहिला कर्व्ड सरफेसला. पहिला कर्व्ड सरफेस विच इज फेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. नाउ कन्सिडर in absence of second refracting surface the paraxial ray OA deviates towards the normal and would intersect at point I1 and therefore this P I1 will be equal to V1. आता सुरुवातीला आपण काय कन्सिडर करायचंय की हा जो सरफेस आहे हा नाही असं कन्सिडर करायचा. हा जो सेकंड सरफेस आहे हा सेकंड सरफेस नाही असं कन्सिडर करायचं. इन absence of second spherical surface, दुसऱ्या स्पेरिकल सरफेसच्या absence मध्ये जर हा स्पेरिकल सरफेस नसता तर काय झालं असतं? OA हा जो इन्सिडेंट रे आहे तो ट्रॅव्हल होऊन या ठिकाणी A ह्या पॉइंटला स्ट्राइक करून या ठिकाणी डेविएट होऊन ह्या पॉइंटला स्ट्राइक केलं असतं. OA हा इन्सिडेंट रे A ह्या पॉइंटला इन्सिडेंट होऊन परत प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरती I1 ह्या पॉइंटला स्ट्राइक झाला असता आणि जी इमेज आपली तयार झाली असते ती कुठं? I1 ह्या पॉइंटला झाली असते. म्हणून या ठिकाणी याला आपण I1 म्हटलेलं आहे. इन absence of second surface, सेकंड सरफेसच्या absence मध्ये हा नाही असं कन्सिडर करायचं आपण थोडा वेळ. हा सरफेस नाही असं कन्सिडर करून या ठिकाणी मग हा रे आपण घ्यायचा आहे. म्हणजे ती काय झाली आहे या ठिकाणी व्हर्च्युअल इमेज या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो आणि जी इमेज या ठिकाणी फॉर्म झाली असते त्यावेळेस सेकंड रिफ्रॅक्टिंग किंवा सेकंड टाइम्स रिफ्रॅक्शन साठी आपण याला व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट असं कन्सिडर करतो. मग सपोज आता या ठिकाणी ज्यावेळेस हा जो रे आहे तो इन्सिडेंट झाल्यावरती द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. मग पहिल्या केस साठी कसं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. मग फर्स्ट मीडियम कोणता? इयर. सेकंड मीडियम कोणता? हा लेन्स. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लेन्सचा कसा आहे? जास्त आहे इयर पेक्षा आणि त्याच्यामुळे जी जो रे आहे इन्सिडेंट होणारा सपोज हा रे कसा जायला पाहिजे होता ह्या पद्धतीने जायला पाहिजे होता, बरोबर आहे. परंतु हा मीडियम मध्ये आल्यामुळे हा जो रे आहे तो काय होणार? या ठिकाणी नॉर्मल कडे डेविएट होणार आणि या पद्धतीने सपोज आपण जर या पॉइंटला नॉर्मल कन्सिडर केली तर या ठिकाणी हा जो रे आहे तो नॉर्मल कडे डेविएट होतो आणि ह्या पद्धतीने तो ट्रॅव्हल होऊन आय ह्या पॉइंटला स्ट्राइक होतो. मग by using the equation in the last lecture मध्ये इक्वेशन काय आहे फॉर कर्व्ड सरफेस?
V मायनस N1 अपॉन U. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण हे डेरिवेशन घेतलेले आहे. नाउ पुट द व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. या इक्वेशन मध्ये आपण ह्या व्हॅल्यूज ठेवणार आहोत. आता या कन्सिडर मध्ये किंवा ह्या आपण डेरिवेशन मध्ये N2 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. सेकंड मीडियम कोणता आहे? लेन्स आहे. लेन्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N आहे. म्हणजे N2 इज इक्वल टू काय येणार आहे? मग N येणार आहे. ओके. नाउ N1 इज इक्वल टू काय येईल? मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम म्हणजे किती आपण कन्सिडर केलता? लेयर साठीचा 1. म्हणजे या ठिकाणी N1 इज इक्वल टू 1 झाला. and therefore N1 is equal to 1. Then R म्हणजे radius of curvature. Radius of curvature for first spherical surface is R1. या ठिकाणी radius of किती आहे curvature? R1 आहे. आपण या ठिकाणी हा पॉइंट सी कन्सिडर करू शकतो आणि इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते आपण R1 म्हणू शकतो आणि हे जे डिस्टन्स आहे इथपर्यंत हे किती झालं? R2 झालं. त्या पद्धतीने. ओके. नाउ देन V is equal to V म्हणजे आपण काय घेतो? ऑब्जेक्ट डिस्टन्स घेतो. सॉरी V म्हणजे काय? इमेज डिस्टन्स घेतो. मग इमेज कुठे फॉर्म झालेली आहे? I1 ह्या पॉइंटला फॉर्म झालेली आहे. मग ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इमेज डिस्टन्स किती झाला? V1 झालं. and therefore V is equal to V1 and U means object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स किती आहे या ठिकाणी? U आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण किती काय घेणार? U घेणार. therefore put this value in this equation. मग आपल्याला काय मिळेल? N is equal to N minus 1 divided by R1 is equal to N2 is equal to N. V is equal to V1 minus N1 is equal to 1 and U is equal to U. आपल्याला इक्वेशन नंबर 2 मिळालेला आहे. ओके. ठीक आहे. आता सेकंड टाइम काय करायचं आहे? आपण सुरुवातीला आपण हा स्फेरिकल सरफेस जो आहे सेकंड तो ॲब्सेंस आहे असं कन्सिडर केलं होतं. आता हा स्फेरिकल सरफेस या ठिकाणी आहे. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी हा स्फेरिकल सरफेस असल्यामुळं हा जो रे आहे तो डायरेक्टली इथं डेविएट होऊन इथं इन्सिडेंट न होता स्ट्राइक न होता हा काय होईल? द रे OA will strike at point B on this curved surface. ह्या कर्व्ड सरफेसवर या ठिकाणी परत या ठिकाणी इन्सिडेंट होणार आहे. मग रे इन्सिडेंट झाल्यावरती आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ आता फर्स्ट मीडियम कोणतं झाला? हे झालं म्हणजे लेन्स झाला. लेन्स इज द फर्स्ट मीडियम इन सेकंड केस. पहिल्या केस मध्ये लेन्स हा सेकंड मीडियम होता. हियर हा फर्स्ट मीडियम होता. आताच्या केस मध्ये लेन्स हा फर्स्ट मीडियम आहे आणि हियर हा सेकंड मीडियम आहे. मग ज्यावेळेस लाईट आता बघा या ठिकाणी इन्सिडेंट रे हा आहे. जर या ठिकाणी आपण नॉर्मल एक घेतली या रेला तर या ठिकाणी जो रे आहे तो नॉर्मल पासून या ठिकाणी लांब जाणार आहे. व्हेन द रे ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम. ज्यावेळेस रे डेन्सर मीडियम मधून रेअरर मीडियम मध्ये पास होतो त्यावेळेस दॅट रे ट्रॅव्हल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल पासून लांब जातो. म्हणून या ठिकाणी हा जो रे आहे तो इकडे न जाता हा इन्सिडेंट झालेला रे जो आहे तो इकडे न जाता इकडे नॉर्मल पासून काय होईल? लांब जाईल आणि ह्या पद्धतीनं ट्रॅव्हल होऊन या ठिकाणी इन्सिडेंट होईल आय ह्या पॉइंटला. द रे विल ट्रॅव्हल or deviate away from the normal and travel an incident at point I ह्या पॉइंटला काय होईल? इन्सिडेंट होईल. मग आता परत आणखी हीच केस कन्सिडर करायची. मग सेकंड मीडियम रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम त्या केस मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती झाला? N1 N2 is equal to 1. म्हणजे या ठिकाणी N2 is equal to 1 झाला. देन N1 is equal to N झाला. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट मीडियम कोणता आहे? लेन्स आहे. therefore N1 is equal to N and
then radius of curvature. ह्या लेन्ससाठी रेडियस ऑफ कर्वेचर किती आपण कन्सिडर केली होती r2 अँड v म्हणजेच या ठिकाणी इमेज डिस्टन्स इमेज कुठे तयार झालेली आहे I ह्या पॉइंटला इमेज डिस्टन्स विल बी इक्वल टू v अँड u म्हणजे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. आता या केस मध्ये आपण हा जो I1 आहे दिस I1 इज कन्सिडर्ड ॲज अ व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट. सेकंड केस मध्ये आपण हा I1 म्हणजे व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट कन्सिडर करतो अँड देअरफॉर u विल बी इक्वल टू v1. देअरफॉर u विल इक्वल टू v1. पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवा. पुट दिस व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवा. आपल्याला काय मिळेल इक्वेशन 1 मध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्यावरती काय होतं इक्वेशन 1 n2 n1. n2 किती आहे 1 मायनस n1 इज इक्वल टू n अपॉन r इज इक्वल टू r2 and n2 divided by v. n2 is equal to 1 divided by v minus n1 divided by 1 n1 divided by u. n1 किती आहे मग n आहे n divided by and u is equal to किती आहे v1 आहे. therefore v1 से इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 मिळालं आपल्याला that is 1 minus n divided by r2 1 upon v minus n upon v1. आता याच इक्वेशनला आपण या पद्धतीने पण घेऊ शकतो. हा जो n आहे तो आपण या ठिकाणी n minus 1 घेतला. हा मायनस बाहेर काढला आपण r2 is equal to 1 upon v minus n upon v1. या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 3. Now adding equation 2 and 3. Equation 2 आणि 3 add करा. हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन यांची ऍडिशन करायची आहे आपल्याला. मग काय होईल इथं हे इक्वेशन जर दोन आपण ऍड केले तर हे n - 1 डिवाइडेड बाय r1 आहे आणि हे मायनस n - 1 अपॉन r2 आहे इज इक्वल टू 1 अपॉन v n अपॉन v1 मायनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v मायनस n अपॉन v1. ठीक आहे. आता बघा आपण n - 1 बाहेर घेतला n - 1 बाहेर घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन r2 येईल इज इक्वल टू तर n अपॉन v1 हा प्लस आहे हा मायनस आहे त्यामुळे हे कॅन्सल होईल. मग हे काय येईल 1 अपॉन v मायनस 1 अपॉन u येईल. म्हणजे n - 1 इन ब्रॅकेट 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v मायनस 1 अपॉन u. Now if object is at infinity, object is at infinity. ऑब्जेक्ट जर आपण इन्फिनिटीला आहे असं कन्सिडर केलं तर काय होईल हे इक्वेशन मध्ये u इज इक्वल टू किती येईल इन्फिनिटी येईल. बरोबर आहे u विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. Object is at infinity and therefore u is equal to infinity. जर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटीला असेल तर आपला जी इमेजचं फॉर्मेशन होतं ते कुठे होत असतं फोकल पॉइंटला. बरोबर आहे. ऑब्जेक्टचं तुम्हाला एक मी टेबल दिलेला होता ऑलरेडी त्या टेबलमध्ये बघून घ्या. ऑब्जेक्ट जर इन्फिनिटीला असेल तर इमेज कुठे तयार होते फोकल पॉइंटला. म्हणजे u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन द v इज इक्वल टू f and therefore put this value in this equation then we get this 1 upon f. 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2.
इक्वेशन इज नोन ॲज द लेन्स मेकर्स इक्वेशन किंवा लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला. लेन्स मेकर्स इक्वेशन किंवा लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला म्हणायचं महत्त्वाचं इक्वेशन आहे. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला हे इक्वेशनचा यूज होईल. तर वन अपॉन म्हणजे दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ह्या इक्वेशनचा यूज करतो. 1 अपॉन f इज इक्वल टू n मायनस 1 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन r2 where n is the refractive index of lens. लेन्सचा refractive index झाला r1 and r2 are the radii of curvature. या ठिकाणी आपण ज्यावेळेस लेन्स कन्सिडर करतो त्यावेळेस दोन सरफेसेस कन्सिडर केले जातात त्या ॲक्सिस पासून. आणि हा एक कर्व सरफेस झाला, हा दुसरा कर्व सरफेस झाला आणि दोन्हीसाठी या ठिकाणी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 and r2 आपण कन्सिडर करतो. मग याच्यामध्ये लेन्स मेकर्स इक्वेशन का म्हटलं जातं तर हा जो फॉर्म्युला आहे तो लेन्सशी रिलेटेड आहे किंवा लेन्सची फोकल लेंथ फाइंड आउट करण्यासाठी ह्या फॉर्म्युल्याचा यूज केला जातो आणि त्याच्यामुळे याला लेन्स मेकर्स इक्वेशन म्हटलेलं आहे. मेकर्स सायन्टिस्टचं नाव आहे, देअरफॉर लेन्स मेकर्स इक्वेशन ह्या नावाने हे इक्वेशन ओळखलं जातं. द इक्वेशन इज नोन ॲज द लेन्स मेकर्स इक्वेशन ऑफ लेन्स मेकर फॉर्म्युला. सिन्स दिस इक्वेशन कॅन बी यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेन्स, therefore it is called the lens makers equation. Now numerical value of focal length f and radius of curvature r is same under some conditions. If you consider some conditions, then the radius of curvature and focal length will be same. Then how will this रेडियस ऑफ कर्वेचर अँड फोकल लेंथ विल बी सेम? कोणत्या केसेसमध्ये या ठिकाणी ही सेम असू शकते तर त्याच्यासाठी या ठिकाणी दोन केसेस आहेत. त्यातली केस फर्स्ट आपण बघूया. तर केस फर्स्ट दॅट इज फॉर अ थिन सिमेट्रिकल अँड डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स. फॉर थिन डबल कॉन्व्हेक्स lens. Thin, symmetric, double convex lens. In that case, if lens is made up of a glass, lens हा ग्लास पासून बनवलेला असेल तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास आपण जनरली ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती घेतो? n is equal to 1.5 घेतो. इट इज नियर अबाउट 1.5 and generally refractive index of glass is approximately equal to 1.5 and therefore if you put the value of the refractive index of glass 1.5 and if जो लेन्स आहे तो कसा आहे थिन आणि सिमेट्रिक आहे डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स असल्यामुळे त्याच्यामध्ये r1 is equal to r2 म्हणजे the value or magnitude of radius of curvatures or both radius of curvatures of these two surfaces will be same for the thin lens and therefore we can write here 1 upon f is equal to याची व्हॅल्यू किती घ्यायची आहे 1.5 minus 1 आणि इथं 1 upon r1 is equal to r2 is equal to r म्हणू शकतो आपण and therefore 1 upon r minus 1 upon r. By calculating this we can get here 1.5 minus 1 किती येतं 1.5 minus 1 0.5 1 upon r minus 1 upon r. आता याच्यामध्ये रेडियस ऑफ कर्वेचर will be minus here r1 is equal to minus radius of curvature जी असते ती ह्या सरफेस साठी या ठिकाणी कशी राहते मायनस मध्ये राहते निगेटिव्ह राहते त्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी निगेटिव्ह घ्यावं लागेल फक्त मॅग्निट्यूड म्हणजे जी व्हॅल्यू आहे आपली ती इक्वल राहते परंतु ऍक्च्युअल मध्ये मायनस मध्ये असल्यामुळे या ठिकाणी आपण मायनस घेतो
and therefore 1 upon R1 minus minus plus होऊन या ठिकाणी जी व्हॅल्यू येते 2 by R येईल. This will be equal to 2 by R and will equal to 1 upon R. 0.5 multiplied by 2 is equal to 1 and R will be remaining. And therefore 1 upon F is equal to 1 upon R and therefore या ठिकाणी कट करा. तर याच्यामध्ये 0.5 1 upon F is equal to 1.5 minus 1 0.5 and this minus minus will be equal to plus and therefore this will be equal to 2 by R and will be equal to 1 upon R. That is 1 upon F is equal to 1 upon R and therefore F is equal to काय येईल मग R येईल. F will be equal to R. म्हणजे या ठिकाणी ही फर्स्ट केस झाली की इन विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर will be equal to focal length, that is focal length will be equal to radius of curvature. Then second case साठी या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर करू शकतो. Now case second. In case second, similarly for the thin symmetric and double concave lens, for thin symmetric and double concave lens. जर लेन्स हा कॉन्व्हेक्सच्या ऐवजी कॉन्केव्ह असेल, डबल कॉन्केव्ह लेन्स असेल, डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स झाला, डबल कॉन्केव्ह लेन्स असेल तर त्यावेळेस डबल कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे कशा पद्धतीनं त्या पद्धतीचा अशा. दिस इज द डबल कॉन्केव्ह लेन्स. देन n is equal to refractive index of lens will be equal to 1.5. That is the lens is made up of glass and therefore refractive index of glass is equal to 1.5 and therefore R1 is negative and R2 is positive. Here R1 is negative and R2 is positive. Okay, and the magnitude of R1 is equal to R2 because lens जो आहे तो कसा आहे थिन आहे. थिन असल्यामुळे या ठिकाणी दोन्ही कर्वेचरचा पोल हा एकच कन्सिडर केला जातो आणि त्याच्यामुळे द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू सेम. therefore R1 will be equal to R2. आपला फॉर्म्युला काय आहे 1 upon F is equal to n minus 1. n किती आहे मग 1.5 minus 1. 1 upon R1. Therefore 1 upon R1 is minus R minus 1 upon R2 and therefore 1.5 minus 1 is equal to 0.5 and 1 upon R minus minus इथं पण मायनस आहे आणि इथं पण मायनस आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी मायनस मायनस विल बी इक्वल टू प्लस and therefore this म्हणजे प्लस म्हणजे ॲडिशन होणार सिम्बॉल मायनसच राहणार आहे इथं मायनस मायनस विल बी ॲडेड and minus symbol will be minus and therefore this 2 upon here R2 is equal to also R, therefore 2 upon R. Multiplying 0.2 and 2
इथं जरी मायनस साईन असलं तर इथं मल्टिप्लिकेशन आहे दोन्हीमध्ये, त्याच्यामुळे इथं काय येईल मग -1 अपॉन r येईल. And therefore the focal length will be 1 upon f is equal to -1 upon r, and therefore f is equal to -r. f will be equal to -r. But in the magnitude म्हणजे व्हॅल्यू सिम्बॉल फक्त r चा मायनस मध्ये आहे, म्हणजेच रेडियस ऑफ कर्वेचर जी आहे ती निगेटिव्ह साईडला आहे, परंतु जी व्हॅल्यू आहे त्याची मॅग्निट्यूड जी आहे ते मात्र कसं राहणार आहे, सेमच राहणार आहे. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हियर इन मॅग्निट्यूड f इज इक्वल टू r. तर ह्या दोन केसेस मध्ये या ठिकाणी द फोकल लेंथ ऑफ लेन्स विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तर हा लेन्स मेकर्स इक्वेशन झाला, आणि लेन्स मेकर्स इक्वेशन वरून आपण फोकल लेंथचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे. दॅट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रॅकेट 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r2, वेअर n इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ लेन्स, r1 and r2 आर द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ लेन्स. लेन्सला दोन कर्वेचर्स राहतात, दोन स्फेरिकल सरफेसेस राहतात, आणि त्याच्यामुळं द रेडियस ऑफ कर्वेचर of two surfaces is r1 and r2. Okay, thank you.